منیر مغل، عدنان نصیر، حافظ عرفات، زہیر گلزار، زہیر ریاض، سردار افضل، اسیم الرحمان، پیشاب علی۔ اچھا، میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا چلوں، میں فردر آگے چلتا ہوں۔ میرا خاندان ایک سیاسی خاندان ہے۔ میں کیونکہ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور سیاست کا میں شوق رکھتا ہوں، ذوق بھی رکھتا ہوں۔ میرے لیے ایک سیٹ بھی تیار تھی جو پاکستان کے اندر میں چاہوں تو لڑ بھی سکتا ہوں، جو آپ کے سامنے آج کل 3 پارٹیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ یا PTI۔ تو میں نے چلتا رہا ہوں، کیوں نہ ایک نیا اسٹیپ لیا جائے۔ تو جب میں چلا تو میں اکیلا تھا، آج میرے ساتھ کچھ بھائی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کارواں بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ امجد پرویز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ پاکستان عوامی پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اوور آل پارٹی کی، کیونکہ الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹس جمع ہو گئے اور ہمارا پورا زور ہوگا کہ اب پہلا اوورسیز پاکستانی ہوگا جو پاکستان میں الیکشن کانٹیسٹ کرے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ 5 سال الیکشن ہوں گے، ہم اس میں جائیں گے اور اپنے لوگوں کو بھی لے سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے منیر مغل صاحب ہیں، سینئر سیکرٹری، ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جرمنی کے زہیر گلزار صاحب ہیں۔ وائس چیئرمین آسٹریا جو ہے پاکستان عوامی پارٹی کے حافظ عرفات صاحب ہیں۔ پاکستان عوامی پارٹی کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں وہ اسیم الرحمان صاحب ہیں۔ پیشاب علی وائس صدر ہیں اس کے ساتھ، اسیم الرحمان کے ساتھ۔ سینئر سیکرٹری میں ہمارے سردار افضل صاحب ہیں، اور جنرل سیکرٹری اس کو بھرپور طریقے سے اناؤنس کیا جائے گا، کیونکہ سفر ختم نہیں ہوا، ابھی تو سفر چلا ہے، اور یہ میڈیا پازیٹیو ہے، اور چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں چینج آئے، اور واقعی جمہوریت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا چلوں۔ رات تک کھڑا کر کے بلواتے ہیں تو وہ فرق نہیں پڑتا اس کے بیچ میں، اگر جعفر صاحب میں غلط بات کریں تو آپ بتائیں۔ تو بات اتنی ہے کہ یہ میرے سارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ پاکستان عوامی پارٹی کا مقصد جو یہ کتاب ہے جس کا پہلا موٹو جو تھا پاکستانی فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اگر یہاں کچھ جرمن پاسپورٹ ہولڈر بیٹھے ہیں تو ان کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس پتہ ہے، ایون یہاں کے بچوں کو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ بھائی پاکستان ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں اور کچھ ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں۔ یہ 75 سالہ تاریخ میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا، کسی لیڈر نے نہیں بتایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کتاب شروع ہوئی اور وہیں سے بند ہو گئی، اور مقصد صرف اس کا بتانے کا یہ ہے کہ اور میجورٹیز تو دونوں کو برابر کا حق ہے، ورنہ آپ یورپ میں اپنی آزادانہ آزان نہیں دے سکتے۔ ہمارے یہاں ملک میں آپ اپنے گھنٹہ گھر ہو، کسی ہندو کا مندر ہو، آپ کو آزاد ہے، وہاں پر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں یہ بات کرتا ہوا چلوں اور یہ بولتا ہوا چلوں، غلط نہ ہوگی کہ آپ کی زبانیں فلسطین پہ بھی بند کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ڈیموکریسی ہے، سٹل ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ہمیں ابھی تک یہی نہیں فرق پتہ چل سکا کہ ایک یورپ جو ڈکٹیٹرشپ سے موو ہوا ہے سول سپرمیسی کی طرف، ہمارے یہاں تو ابھی یہ سفر جاری ہے۔ 75 سالہ تاریخ ایک شخص کی جو ہے عمر میں سمجھتا ہوں، آپ نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں اس ملک میں، اور اس تھوڑے سے وقت میں آپ نیوکلیئر اسٹیٹ بھی بنے۔ تو پاکستان کسی ریاست سے کم نہیں۔ آپ کی تاریخ جو ہے 75 سال میں وائلیٹ کیا ڈیموکریسی کا رول، وہ یہ ہے کہ لیڈران سے محبت نہیں ہوتی، نہ لیڈران سے محبت کی جاتی ہے۔ ویلیو آپ کی ہے، آپ کے ووٹ کی ویلیو، آپ منتخب کرتے ہیں لیڈر عوام منتخب نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہاں پر جو ہے شخصیت پرستی ہے، ہمارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ کی گئی شخصیت پرستی۔ مہنگائی ہے، سب کو پتا ہے ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، لیکن یار آپ کا مائنڈ سیٹ وہیں پہ کھڑا ہے جو 70 سال پہلے بھی تھا۔ باپ
गवर्नमेंट की जॉब कर रहे तो 7 घर में वेंटिलेटर को भी कहता है कि यार मैं अवॉइड करूँ। यहाँ पर 8 लोग होते हैं यूरोप के अंदर, सेकंड कंट्रीज के अंदर हम सब काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में वो जो एक ही सोच है, एक शख्स कमा रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ज़ाहिर है आपके घर पे भी असर पड़ता है। जब एक शख्स कमाने वाला आपके यहाँ, जब हमने शॉर्ट पेट ढूंढने बच्चा आपने सोच पैदा था कि यूरोप जाना है, यूरोप के करेंगे शिप डूब रहे होते हैं, यूरोप के करेंगे यहाँ पर वो इलीगल तौर से जो है नॉर्वे और फ्रांस सॉरी मंडी में होकर बेटे को दोजख में धकेल रही है। तो ये क्या है? हमारे यहाँ माइंडसेट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आप लोग टोटल 18% पढ़े हुए लिखे लोग हैं और आपकी सोशल मीडिया पे देखो तो आपसे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं। जमहूरियत मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, लेकिन जमहूरियत को कायम इन नन्हे बच्चों ने करना है जिनको यहाँ पे परफॉर्म करवाया गया। जो फंडामेंटल राइट्स है मैं समझता हूँ मेजोरिटी को नहीं समझ आई होगी कि ये हुआ क्या है, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बात क्या की है। तो मकसद सिर्फ इतना है आपका कि अपने बच्चों को सियासत का सिखाएं। यहाँ पर हमारे ड्रामा सीरियल्स में ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलती, वरना तो हर जगह भी ब्रेकिंग न्यूज होती है। नहीं तो यहाँ पे जो एंकर्स बैठे उसके एक्टर्स बैठे हुए उनके पास में चले वो भी कहेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको सुना रहे। जलसों में वो आपको बता रहे होते हैं कि हक क्या है और आप तालियां बजा रहे होते हैं। हम गलत हैं, हमारे अंदर अपनी कुताहियां हैं। इन कुताहियों की वजह से हमने पाकिस्तान में कौम पैदा नहीं कर सके। हमारे अंदर इतनी गलतियां हैं कि लीडर को तो हम तब पकड़ेंगे जब हम स्ट्रीट में बाहर निकल के लोग जिंदगी एंजॉय करते हैं। मैंने अपना वक्त पाकिस्तान को दिया, मैंने अपना वक्त दे के कहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, पढ़ो लिखो उठो, तुम्हारा पाकिस्तान है। तो तुम क्यों नहीं सुनना चाहते कि ये तुम्हारा पाकिस्तान है? यहाँ पर माजरत के साथ हम लीडरान के पीछे अपने मुल्क के झंडे जला देते हैं, हम लीडरान के पीछे अपनी आइडेंटिटी जला देते हैं। तो I have to tell you here, it will be not get the wrong way, that I am not a stateless, I am a Pakistani, I am a proud Pakistani. ये मेरी रियासत है। ये जो बेटियों ने कुर्बानियां दी, आप देना चाहते हैं, मुल्क को क्यों गाली देते हैं? इन मुल्कों में हम शर्मिंदा होते हैं जो अपने मुल्क से गोबर करते हैं, शर्मिंदा आप सभी करते होंगे। लेकिन जब ऐसे एक्ट्स होते हैं, जब झंडे जलते हैं, पासपोर्ट जलते हैं, तो ये दुनिया जब आप अपने झंडे लेके बाहर और अपने आर्मी जनरलों पे जूते मार रहे होते हैं जहाँ से हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, आप अपने मुल्क में जाके प्रोटेस्ट करें, जरूर वहां पे आपकी आवाज बंद कर दीजिए, लेकिन खड़े तो हो ना। आपने खड़ा भी नहीं होना। शख्स मस्जिद में भट्टी साहब नहीं कर माजरत के साथ हम कहते हैं कि आलम इस्लाम का मुल्क, आलम इस्लाम का लीडर, दुनिया में 2.5 अरब या 3 अरब के तक मुसलमान हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा इस्लाम की प्रैक्टिस होती है। आपके मुखालिफ मुल्क में इंडिया में सबसे ज्यादा मसाजिद हैं। माजरत के साथ इस आलम इस्लाम के अंदर फजर की 2 रकातें होती है, 1 रकात होती है, और मतलब एक सफ होती है। यहाँ पर पढ़ने वाले नमाजी आपको एक गली में आपकी 8-8 मस्जिदें हैं, नमाजी नहीं है, लेकिन आप इस्लाम में आलम इस्लाम के लीडर हैं। आलम इस्लाम को होश भी नहीं होता कि आपने अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर डिक्लेयर किया। यहाँ सियासी लीडर आपने डिक्लेयर कर दिया और उनको आलम इस्लाम को खात्मा नबी यही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा की चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता, लेकिन नहीं, मैंने खुद पढ़ा। मैंने जब ये पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, लेकिन तब तक उस हल्के में, उस जगह पे, उस एरिया में कोई शख्स भूखा ना सोया हो। आपने हमें आधी हदीस क्यों बताई, क्यों किया? आपने पूछना है। ये मकसद नहीं है कि लीडर के साथ क्या हुआ तो आपने पूछना, आपने ये पूछना है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे दावा बोला गया तो क्या होगा, इसका जवाब लाए कौन होगा, कौन खड़ा होगा, कौन मुल्क के लिए खड़ा होगा। मैं माजरत के साथ एक लीडर जो होता है, लीडर वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। तो मैंने भी इसमें कसूरवार हूं। जमाना जहालत में हम भी लीडरों के पीछे जरूर भागते हैं, लेकिन जब समझ आई कि अपनी वैल्यू पहले है, फिर इस मुल्क की वैल्यू है, तो हम खड़े हैं। तो मैं खड़ा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि मेरे लिए कोई गद्दार नहीं है, ना मेरे लिए कोई नवाज शरीफ गद्दार है, ना इमरान खान गद्दार है, ना गद्दारी गद्दार है, सब ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इस मुल्क के लिए पीपल्स पार्टी की अपनी शहादतें थी। मोहतरमा बेनजीर चली गई, उनके वालिद चले गए, उनके 2 भाई चले गए। तो हम गद्दारी का जो सर्टिफिकेट देते हैं, क्या हमारे पास फैक्चुअल फिगर है? सिविल सुपरमेसी के हम नारे लगाते हैं, क्या आपने अपनी जमहूरियत कभी पढ़ी है? तो ये बात है। मैं
اجازت چاہوں گا کیونکہ میں شاید میری تقریب بہت لمبی ہو جائے گی اور میری بہنیں وہ گفتگو میں ہیں اور کچھ بھائی بھی، تو اللہ کرے کہ پاکستان ایک جمہوری پاکستان بنے، اس میں آپ جیسے نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو پیچھے سب سے بیٹھے ہیں، شاید مقبول جیسے نوجوان بھی اٹھیں کھڑے اور پاکستان کا نعرہ لگائیں اور اپنے حقوق پہ جائیں، اور ہمیشہ آپ سے یہ توقع رہے گی، باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو جھنڈے اٹھا کے اپنی کنسلیٹ یا کسی جگہ سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہی امید ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کمال ہے. نہیں ہے ناؤ بھی اقبال اپنے کشتے دیرہ سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی جاگے جاگے اسلام کے افق پر سے اپنی پارٹی کا آغاز ہی اس چیز سے کیا کہ لوگوں کو بنیادی حقوق